ضلع شوپیاں کے امام صاحب اور کلر علاقوں میں پولیس کی جانب سے منشیات کے خلاف شعور بیداری ریلیاں نکالی گئیں۔ امام صاحب میں ریلی ڈی وائی ایس پی چندرکانت اور ایس ایچ او شاہنواز کی نگرانی میں نکالی گئی، جبکہ کلر میں ایس ایچ او کلر کی موجودگی میں منشیات مخالف ریلی کا اہتمام کیا گیا۔ ان ریلیوں کا مقصد عوام، خاص طور پر نوجوانوں کو منشیات کی لت کے نقصانات سے آگاہ کرنا اور انہیں اس ناسور سے دور رہنے کی ترغیب دینا تھا۔ کرگل میں تقریباً 1800 نوجوانوں نے لداخ پولیس اور اورینٹیشن پروگرام کے لیے اندراج کیا ہے، جس کا مقصد لداخ پولیس میں سب انسپکٹرز اور کانسٹیبلز کی آئندہ بھرتی کے لیے امیدواروں کو تیار کرنا ہے۔ پروگرام کے پہلے دن تقریباً 600 نوجوان کری سلطان جو اسپورٹس اسٹیڈیم بیاماتھانگ کرگل میں تربیتی سیشن میں حصہ لینے کے لیے نکلے۔ اس پروگرام کی نگرانی نتن یادو، سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کرگل، اور اشتیاق احمد کاچو، ایڈیشنل سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کرگل نے کی۔ ایس ایس پی کرگل نتن یادو نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ایس آئی اور کانسٹیبل کے عہدوں پر لداخ پولیس میں ہونے والی بھرتی کی تیاری کرنے والے خواہش مندوں کو تجربہ فراہم کرنے کے لیے اورینٹیشن پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ السلام علیکم، میں مہرون نساء زبات میں شرگل نائن تو دارے دیکھا لداخ پولیس سب انسپکٹر اور دونا کانسٹیبل ہی ریکروٹمنٹ تھنگس اور ادیفیا ہر سال سے مطلب اتنا خونس اورینٹیشن سخت پورا پریکٹس سخت اتنا سٹول بھی۔ گورنمنٹ ہائی اسکول بدرن ماگام میں گلشن کلچرل فورم اور جموں کشمیر کلچرل اکیڈمی کے اشتراک سے معروف ادیب و شاعر عبدالاحد آزاد کی 77ویں برسی پر پروقار تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب میں ڈاکٹر رفیق مسعودی اور ڈاکٹر غلام نبی حلیم سمیت نامور ادیبوں نے آزاد کی انسان دوستی اور ادبی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر طرحی مشاعرہ اور صوفیانہ موسیقی بھی پیش کی گئی۔ گلشن کلچرل فورم ایک ثقافتی اور ادبی اور لسانی انجمن ہے جو کشمیر کی ٹاپ انجمنوں میں سے مانی جاتی ہے، ایک دیرینہ انجمن، اور اس نے آج اہتمام کیا تھا کلچرل اکیڈمی کے اشتراک سے کشمیر کے مایہ ناز اور معروف شاعر مداری ایجوکیشنل سوسائٹی کرگل نے ایران کے شہر میناب کے اسکول پر اسرائیلی حملے کے خلاف ایک سوگ اور احتجاجی ریلی کا انعقاد کیا۔ اس جلوس میں ہزاروں طلباء نے شرکت کی اور شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ ایران کے ان مظلوم عوام کے خاطر ہے، غزہ اور لبنان اور فلسطین کے ان مظلوم عوام کے حمایت میں یہ ریلی برآمد ہو رہی ہیں، جن میں ہمارے نونہال بچے اپنے ہاتھوں میں بیدن لیے ہوئے ایران کے ساتھ ہمدردی کا اعلان کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ان کا انتقام وہی ہوگا جس طرح نمرود کا انتقام ہو گیا۔ یہ لوگ اپنے آپ کو جی ایم سی راجوری کے نان گزٹڈ ملازمین جو اپنے مطالبات کے حق میں ہڑتال پر تھے، انہوں نے اپنی ہڑتال کو 72 گھنٹے کے لیے بڑھا دیا اور ضلع صدر ناصر خان کی نگرانی میں جی ایم سی راجوری اپنے مطالبات کو لے کر حکومت کے خلاف احتجاج جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ہمارے نہ ہی تو سروس رولز کو فریم کیا گیا ہے، نہ ہی ہمارے 2.5 دن کی سیلری کا کچھ آگے انہوں نے بتایا ہے کہ ہمیں وہ 2.5 دن کی جو ویتن ہمیں ملتا تھا ہماری امپلائیز کو وہ ملے گا کہ نہیں۔ سروس رولز کی جہاں تک بات رہی، وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈر پروسیس چل رہا ہے۔ انڈر پروسیس کب تک چل رہا ہے؟ ہمیں 7 سال ہو چکے ہیں۔ جموں کشمیر پیس فاؤنڈیشن کی جانب سے آج گلشن پورہ ترال میں ایک انٹلیکچول میٹ کا اہتمام کیا گیا۔ اس پروگرام میں فاؤنڈیشن کے چیئرمین فیاض احمد بٹ، خالد اندرابی، سیاسی قائدین کے علاوہ سماجی کارکنان اور صحافیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر سماج کے مختلف مسائل کو لے کر بات کی گئی اور یہ عہد کیا گیا کہ فاؤنڈیشن سماجی بدعات کو لے کر کام کرے گی اور سیاسی وابستگی سے بالاتر ہو کر ترقی پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے ساتھ جو ہے سید خالد اندرابی صاحب جو ہمارے انٹلیکچول فورم پیس فاؤنڈیشن کے جنرل سیکریٹری ہے، تو ہر سال یہاں انٹلیکچول میٹ ہوتا ہے ترال میں، تو اس سال بھی انہوں نے آج انٹلیکچول میٹ کو آرگنائز کیا ہے، جس میں یہاں کے پورے سری نگر سے کشمیر جو کشمیر کے ڈفرینٹ ڈسٹرکٹ سے انٹلیکچولز، یہ جو ہے سول سوسائٹیز کے لوگ اور جرنلسٹ ایسوسیشنز کے لوگ آئے، انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا۔ تو اس بار بھی ہم گلوبل پیس کانفرنس کر رہے ہیں، جس میں ہم
मुसलसल बारिश ने कश्मीर भर के किसानों को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। ताहम बडगाम के माहिर डॉक्टर मोहम्मद शफी डार का कहना है कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। माहिरीन के मुताबिक अगरचे तवील बारिश फसलों पर वक्ती असर डालती है, लेकिन ये बारिशें ज़मीन की नमी बरकरार रखने और ज़ेर ज़मीन पानी की सतह को बेहतर बनाने में मददगार साबित होती है। उन्होंने किसानों को मशवरा दिया कि वो निकासी आब के मुनासिब इंतजाम को यकीनी बनाएं ताकि खड़ी फसलों को नुकसान से बचाया जा सके। और ज़रूरी माहिरीन का कहना है कि सूरत हाल पर मुसलसल नज़र रखी जा रही है। देखिए, जहाँ तक सवाल है ब्लूम का, आज आप देख रहे हैं कि मार्च का महीना चल रहा है। इस साल जो अगर फरवरी का महीना देखेंगे, थोड़ा सा टेम्परेचर हायर साइड में ही रहा, उससे ब्लूम अर्ली ब्लूम हुआ बहुत सारे ऑर्चिड्स में, खासकर लो लाइंग इवन हायर बेल्ट्स में भी कहीं पे हुआ है। तो फुल ब्लूम में जब भी बारिशें होती है तो उनसे हम लोग डरते हैं कि शायद हमारी पॉलिनेशन इस पर शायद नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। मैं यहाँ पे आपकी चैनल की वसादत से लोगों तक, जो हमारे ऑर्चिड साहिबान है, उन तक ये बात बताना चाहता हूँ कि उन बारिशों से हमारी जो पॉलिनेशन है उन पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं रहेगा इंशाल्लाह। हमने देखा कि जहाँ जहाँ पे ब्लूम हुआ था तो ब्लूम के बाद 2-3 दिन या आधा घंटा या 4 घंटे 5 घंटे हमने देखा कि बहुत जगह अनंतनाग में हल्की बारिशों की वजह से शहर की सड़कें ज़ेर आब आ गई हैं, जिसकी वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जगह जगह पानी जमा होने से न सिर्फ ट्रैफिक की रवानी मुतासर हुई है, बल्कि पैदल चलने वालों को भी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। मकामी लोगों का कहना है कि मामूली बारिशों में ही सड़कों का ये हाल इंतज़ामिया की नाक़िस मनसूबाबंदी और निकासी आब के गैर मौसर निज़ाम को ज़ाहिर करता है। आवाम ने मुतल्लिक़ा हुकाम से अपील की है कि फ़ौरी तौर पर इस मसले का नोटिस लिया जाए और निकासी आब के निज़ाम को बेहतर बनाया जाए ताकि आइंदा इस तरह की सूरत हाल से बचा जा सके। पिछले कमोबेश 24 घंटों की बारिशों ने म्युनिसिपल हुकाम के दावों की पोल खोल दी। ये अनंतनाग की सड़कें हैं जो हल्की बारिशों के बाद ज़ेर-ए-आब आ गई। मुसाफिरों के लिए दर्द-ए-सर है और साथ ही साथ यहाँ पे काम करने वाले ताजिर जो है वो इंतहाई मुश्किलात से दुचार है, उनका कारोबार मुतासिर होता है। ये आज का मसला नहीं बल्कि सालों से ये मसला यहाँ के लोगों को दरपेश है। कई बार मुतल्लिका हुकाम को इस बारे में आगाह किया गया, मगर ताहाल हुकाम के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। यहाँ के लोग जो है मुतालबा कर रहे हैं कि इनके मुश्किलात का अजाला किया जाए और यहाँ के इस ड्रेनेज सिस्टम को फाल बनाया जाए ताकि लोगों को मजीद मुश्किलात से दुचार न होना पड़े। ताहम अभी ये कहना काबिल वक्त होगा कि इनकी आवाज़ पर वाकई ज़िला इंतज़ामिया कोई कार्रवाई करेगी या फिर हमेशा की तरह आज की आवाज़ भी सदा ब सहरा ही साबित होगी। मुंसिफ टीवी के लिए अनंतनाग से जावेद गुल। ज़िला बडगाम के बिमना खुमैनी चौक से हकरमला होते हुए सोईबुक तक जाने वाली सड़क इंतहाई ख़राब हालत में है। मकामी लोगों के मुताबिक इस सड़क पर कई बरसों से कोई मैकेनिकी काम नहीं किया गया, जिसकी वजह से सड़क मुकम्मल तौर पर खस्ता हाल हो चुकी है। लोगों की आमदरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मकामी अवाम का कहना है कि ये सड़क काफ़ी अरसे से ख़राब है, हमें रोज़ाना मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। PMGSY महकमे की जानिब से ताहाल सड़क की मरम्मत नहीं की गई। ये सड़क का हाल बहुत खस्ता है। यहाँ से गुजरने में खासकर बरसात के मौसम में, बारिश के मौसम में बहुत दिक्कतें आती हैं। मरीजों को, जैसे बच्चों को स्कूल जाने वालों को बहुत दिक्कतें आती हैं, बहुत मुश्किल है। हुकाम से बहुत समय ये किया हुआ है, गुजारिश किया हुआ है, लेकिन पता नहीं क्या वजह हो रहा है, क्यों देरी कर रहा है, किस लिए नहीं कर रहा है, इसका रीज़न हम बिल्कुल पता नहीं लगा पा रहे। मगर अभी कुछ हो नहीं रहा फिलहाल। अगर मैटलिंग भी थोड़ा सा करेंगे तब तक हो सकता है, क्योंकि इसके आगे भी थोड़ा ड्रेनेज का काम भी है, तो उसको फिर हो जाएगा उसके बाद में। जहाँ तक ड्रेनेज सर हुआ है वहां तक रोड ठीक होना चाहिए। वो बांडीपुरा में दौरान शब बांडीपुरा गुरेज सड़क पर 38 दरमानदा गाड़ियों को बहिफाजत निकाला गया। DC बांडीपुरा बिंदु कमल ने कहा कि बांडीपुरा गुरेज सड़क ट्रैफिक के लिए खुली थी, ताहम अचानक मौसम ख़राब हो गया, जिस वजह से कई गाड़ियां दरमानदा हो गई। ताहम बीकन पुलिस और गुरेज और बांडीपुरा इंतजामिया ने दौरान शब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करके इन गाड़ियों को बहिफाजत निकाला। देखिए, ऐसा है कि बांडीपुरा गुरेज रोड में कल हमें पता भी है कि बारिश थी, बट हमारे बांडीपुरा में थोड़ी लेट बारिश हुई, 4 बजे करीबन की उसके बाद बारिश हुई।
तो हुआ ये कि कुछ लोगों को क्लियर रास्ता मिल रहा था बिकॉज रोड ओपन थी और रोड में कोई दिक्कत नहीं थी, तो कुछ लोग जो है हमारी गाड़ियां लेके वहाँ पर कंजलबंद अपना पेटकूट तक भी चले गए और वो निकल भी गए, उस एरिया से आगे भी चले गए। बट देन बारिश हो गई और थोड़ा हालात ख़राब हो गए, थोड़ी बर्फ़ भी गिर गई, तो उससे ये हुआ कि वो गाड़ियाँ कुछ हमारी वहाँ पे रुक गई। हैविंग सेड दैट हमारी टीम ने, बीआरओ की टीम ने और हमारे पुलिस ने, हमारे अपने लोगों ने बहुत अच्छा काम किया और उनको वहाँ से निकाल। पुलवामा के जायगाम गांव के बुजुर्ग शहरियों ने नाला रुमसी के किनारे कचरे के जमा होने पर अपनी नाराज़गी का इजहार किया और मुतल्लका डीपीओ से इलाके में कूड़ा करकट डालने पर पाबंदी लगाने की अपील की। उन्होंने कहा कि कचरे की वजह से बदबू और आवारा कुत्तों की मौजूदगी स्कूली बच्चों के लिए खौफ का बायस बन रही है। बुजुर्गों ने बीडीओ से अपील की कि वो नाला रुमसी के किनारे कचरे को फेंकने पर पाबंदी आयद करें। गुजारिश ये कि ये लागे तो पाबंदी पखतपोरी पे ये डस्टबिन पुलवाम पे डस्टबिन इलाक डस्टबिन तापस दिवान और दारित अमिस डस्टबिन यह बंद मेहरबानी कर थोत जनाब पकान बच्चे बसान हु प्राइमरी कलर आब ब्रो कह वंद आब वो मौसम गर्म मौसम असल आब फिर ये वनकस बाल बोड़ मोहनी तो तरित कह बच्चे प्रान तम